على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد الأمة والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر الطعام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد والله لم يضاهي محمد دنيا ببعثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعث الناس الشافعون محمد هادي من الظلام محمد صائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة سادتنا أولياء المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا سادتنا أولياء المقرب أهل المعلى البقية أهل الزنب الفريد أقدر أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح كافة المعالي بقرب النافع المصنف قرب المنافع الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات ودعوات مناجات كلهم أجمعين، خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا وأوقاتنا، خصوصا الإمام محمد البشيري صاحب القصيدة والإمام أبي زكريا يحيى الدمشقي النووي الدمشقي صاحب الكتاب الأذكار، وكما ذكر أسماءهم في هذا الكتاب والحبيب البركة عن الحبيب أحمد بن هادي الحامد
وإلى أرواح كافة علماء من أهل هذه البلدة أهل Palembang Darussalam كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد بن محسن السقام وأصوله وفورهم جميع سادتنا على بأهله كلهم أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة وفي الجنة إن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين الآخر إن الله افتح علينا عليكم فتوح العارفين وقنا إياكم في الدين علمنا إياكم إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجات والدينا حاجات مشايخنا حاجات أخوانا أصحابنا حباب من حج الدنيا والآخرة إن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم حسن الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلام حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم أنا فيك اللهم الخير وإنا عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب حبابات حاضرين حاضرات رحمني رحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di rumah yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat melanjutkan kebiasaan kita di rumah yang penuh berkah ini setiap petang sore mengadakan majelis taklim dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini pertanda keberkahan yang kita minta kepada Allah di bulan Rajab Allah berikan insya-Allah dan mudah-mudahan Allah terus bimbing kita untuk selalu taat dan dimudahkan untuk selalu melakukan ketaatan pendekatan diri kepada Allah SWT dan mudah-mudahan ummahat, babat, akhwat, hadirin sekalian segala istighfar yang kita panjatkan di bulan Rajab ini jadi istighfar yang makbul yang benar-benar mengampunkan segala dosa-dosa kesalahan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun mengampunkan dosa-dosa kita baik yang telah kita lakukan dan yang mungkin akan kita lakukan na'udzubillah min dzalik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan bentuk pengampunan dan juga menjauhkan kita dari maksiat. Ahibai ikhwani rahimani rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adhkar masih dalam pembahasan mengenai hubungan muamalah antara kita sesama manusia. Pada hadis yang lalu kita bacakan tentang larangan bagi siapapun di antara kita untuk bersifat angkuh, sombong dan memandang orang lain dengan kehinaan. Hukumnya diharamkan. Bab tahrim ihtigar muslimin wa suhriyati minhum. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu beliau Imam Nawawi mengatakan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab ini, lalu beliau mengambilkan 2 hadis saja buat kita, yang mana dengan 2 hadis itu cukuplah
mewakili pada sekian banyak hadis, karena dalam 2 hadis ini mengandung semua hal-hal yang berhubungan dengan merendahkan seorang muslim ataupun menghina seorang muslim dan kesombongan kita terhadap orang lain, dilarang oleh Allah. Untuk mengulangi pembacaan hadis dengan baik keberkahan, saya akan ulangi dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ayyuhal ummahat ubabat hadirin hadirat, para habaib, para ikhwan sekalian, untuk benar-benar menjauhkan pada diri kita dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Rasulullah menyebutkan pertama kali, la tahasadu, jangan kamu saling hasud, saling dengki. Na'udzubillah min dzalik. Karena hasad dengki ini akan merusak segala amal kita. Sama manusia kita akan jatuh buruk, hina. Di hadapan Allah pun kita akan hina. Bahkan Allah mensetarakan orang yang punya penyakit hasad itu dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jaga diri kita ya Allah, selamatkan hati kita, diri kita daripada sifat hasad. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan untuk melok senang atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain, melok sedih ketika orang lain kehilangan nikmat. Bukan na'udzubillah min dzalik, gembira ketika orang lain dapat kesusahan, hilang nikmat, dan kita ngerasa cemburu dan tidak senang ketika orang lain dapat nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemarin sudah kami sampaikan ke ikhwan, pada batasan idak melok sedih jangan. Kalau kita dapatkan ada orang kehilangan nikmat, idak melok sedih itu sudah musibah. Itu sudah cikal bakal kita ni punya sifat hasud. Dan idak melok senang ketika orang lain dapat nikmat, ini juga na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Itu juga sudah pada batasan akan masukkan kita kepada sifat hasud. Kalau hasud kan tidak senang orang lain dapat nikmat. Nah, kita tidak senang, tapi senang juga tidak. Nganteng biasa be. Nah, orang macam ini macam di perbatasan. Dia bakal tahu dirinya nanti karena ada penyakit hasud atau tidak ketika dia dengar waktu si fulan kemarin dapat nikmat, dia biasa-biasa baik. Pas dengar kabar baru lagi si fulan tu nikmatnya hilang, maka dia agak lapang hatinya. Melok senang, tidak melok sedih. Na'udzubillah, berarti ada hasud yang tersembunyi. Na'udzubillah. Pertama disebut Rasulullah hasud. La tahasadu, sudah kita bahas kemarin panjang. Wala tanajashu, jangan kamu saling menyelidiki cegodian, ya, kecuali orang yang memang punya tugas, itu lain. Nah, sekarang ini na'udzubillah ummahat, kami sudah sampai ke kemarin, ya. Anda nyampaikan sesuatu yang buruk ini bukan untuk cari tahu dan mengambil bagian daripada keburukan, jangan, ya. Anda pernah buka cerita di sini tentang sinetron Layangan Putus, ya. Sinetron ini banyak iblisnya memang, na'udzubillah min dzalik. Merusak rumah tangga luar biasa. Dia tak berani ditampilkan di TV, adanya di YouTube. Nah, dari keburukan sinetron ini tidak selesai sampai tayangannya maksiat baik, bukan cuma ngajari orang untuk suudzon sama laki-laki, na'udzubillah selingkuh dan segala macam, bukan. Tidak sampai situ. Dia juga ngajarkan orang untuk bisa seorang istri itu lewat adonian, apa dia namanya? Kemarin anak lupa kalau tak gampang hafal yang macam-macam. Iya, adonian, konten aplikasi. Bukan. Jadi begini, ya afwan, Jadi si betina itu lewat aplikasi ini dia pacak tahu siapa yang berhubungan dengan laki dia. Dah tahu beri namanya. Nah, jadi si betina ini pacak ngetik nama-nama lakinya, tak pacak muncul kalau siapa bes. Jadi betina dari A sampai Z yang berhubungan sama laki dia pacak tahu. Na'udzubillah. Laki pun pacak macam itu juga. Jadi benar-benar dia rusak rumah tangga manusia sekarang ini. Ini subhanallah, nak dikatakan PKI bukan PKI, dikatakan mereka ni Yahudi bukan Yahudi. Ya sudah, tak tahu lagi sudah. Ya, yang jelas orang-orang fasik, orang-orang yang buruk hati dan pikiran mereka menciptakan hal-hal yang seperti ini. Itu biasanya mungkin dimiliki oleh kepolisian barangkali. Ya, kalau kepolisian memang bisa mendeteksi siapa dalam 3 hari ini berhubungan sebulan. Memang itu kan. Nah, sekarang sudah dipakai oleh kita. Cuma salah pakai. Betina tadi untuk menyelidiki bininya. Ini kejadian benar. Yang si laki pun menyelidiki. Ini yang dapat tahu dari budak majlis kita ada, ya. Jadi bininya yang juga tahu. Jadi saling pengen tahu. Ngano ngaso budak majlis kita dia insya Allah bersih.
Kau bukalah punya aku katanya. Coba kan lebih ni. Alhamdulillah. Yang ngobongan sama dia tu budak majlis kalau. Yang nampilkan nama kata yang aneh-aneh lah. Kau pula je laki yang tadi. Alhamdulillah bini juga selamat. Nah bini cerita, aku pernah muka ke punya kawan kantor aku je. Ai seram katanya kak. Sayang satu, sayang dua, sayang tiga. Dah haula wala quwwata. Ini selama dia tertutup. Gawe bawa ini bukan kita ni ridha dengan suatu kemaksiatan, selingkuh naudzubillah min dzalik. Cuma ini merusak. Merusak yang seperti itu. Tajassus. Tak boleh. Nah, ummahat minta maaf, akhwat ummahat minta maaf. Hukum syariat itu semuanya adil. Allah membuat semuanya cantik indah. Dalam hukum syariat sering kita dengar, kalau laki muka HP bini boleh, bini tak boleh muka HP lah laki. Memang itu hukum syariatnya. Jangan kamu langgar. Kalau kamu sudah muka HP laki, janganlah bakal ada suatu kerecokan dalam rumah tangga. Tapi kalau kelemahannya tak adil macam ni, tidak, jangan katakan tak adil. Kamu orang betino, termasuk anak-anak, itu tanggung jawab suami di hadapan Allah. Kalau kamu ngaco macam-macam, laki membiarkan masuk neraka duluan laki. Mugola ahli ibadah, mugola jentuk. Tapi kamu ummahat, kalau laki kamu bermaksiat kepada Allah pun, kamu tak tahu, kamu tak bakal ditanya oleh Allah. Tak bakal dituntut oleh Allah, tak bakal ditanya. Tapi suami akan ditanya oleh Allah tentang istrinya, tentang anaknya. Jadi kalau seorang bapa muka HP anak, nak tahu, itu tanggung jawab bapa nanti di depan Allah. Jadi seorang suami ketika ini bukan berarti setiap kita harus nak muka HP bini. Kalau kata indikasi yang aneh-aneh, ngapa kita nak curiga, suudzon? Jangan. Bangunlah rumah tangga dengan husnudzon, dengan saling percaya, dengan saling memberikan yang baik. Cuma seandainya hal itu ada, hukum ini berlaku, ya seperti itu. Kenapa? Kalau betina ni anak bini kita tadi itu, maaf ya, sekali lagi ini hukum Allah adil. Kita juga kerusakan itu ada. Kawan-kawan bini kita ni orang tak benar galau misalnya. Kita pacak ngeluruskan, ngapa? Kau ni tanggung jawab aku di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan orang betina tidak boleh ngajari laki untuk jadi baik. Dah. Laki salah dinasihati oleh bini. Memang itu tugas bini. Ingat ke laki yang salah, laki yang berbuat buruk. Tapi untuk mencari tahu, tidak. Untuk mencari tahu, tidak. Tapi kalau lanang, laki, dia bertanggung jawab kaget di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi bukan tajassus. Ya, kalau muka ni kadang-kadang itulah terjadinya recok berapa kali kejadian, maaf ummahat akhwat, ya, rumah tangga jadi retak, si perempuan jadi runyan, jadi ruring, ya, dari jadi resah, gelisah gara-gara dia suatu hari pernah nyoba muka HP lakinya. Apalagi maaf lakinya orang pasar, misalnya orang kantor. Boleh jadi kolega-koleganya di pasar itu yang beli barang segala macam ada juga betina-betina. Ketikanya nama Susilawati, Yanti, Wardah, Atika, Tino Galo. Nah, misalnya mulai akan muncul hanya ngusak pikiran kamu dewek, ngusak kita dewek. Husnuzon belah, selagi laki kita depan mata kita lempeng baru sudah. Jangan kita buka pintu suudzon sama dia. Sehingga indah rumah tangga kita. Indah rumah tangga kita. Wa hakala ikhwan rahimani rahimakumullah. Balik masalah la tajassasu tadi, la tanajassu, jangan kamu saling mencurigai, mencari tahu, menyelidiki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Jangan saling benci. Orang saling benci itu bermusuhan, tak diterima Allah ibadahnya. Ini bulan Rajab ikhwan. Bulan Rajab, kita tahu bulan Rajab turun perintah solat. Apa kita yakin solat kita selama diterima Allah? Wallahu a'lam. Cuma kita berharap diterima ketika kita sudah yakin melaksanakan solat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah sekarang kita solat sudah benar, secara syariat sudah benar, secara fikih sudah benar. Tapi ngapa kita masih tak jadi orang benar? Ngapa kita masih tak jadi orang benar? Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah solat kita tak diterima Allah. Di antara sebab tak diterima Allah apa? Musuhan, saling benci. Salasatun la tarfa'u salatahu illa fawqa syibr. 3 kelompok manusia yang tidak diangkat salat mereka kecuali cuma sejengkal pojok kepala. Pertama yang disebut Rasul rajulan mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan, saling benci. Duduk sama-sama di majlis, tapi asak noleh mau mukul langsung. Kalau lokak ketemu bareng, lokak salaman tahan berjauhan, dak galak salaman. Nauzubillah min dzalik. Dak terima Allah salat kamu. Mugolah salat itu tegak lama khusyuk je kamu. Dak ada kata khusyuk di situ. Tak diterima Allah. Cuma sejengkal pojok kepala ngambang. Tak diterima Allah. Yang nolong siapa? Rasulullah.
Jadi jangan ada saling benci pada diri kita, pemusuhan benci. Apalagi sama orang yang memang harus kita sambung silaturahim, si keluarga kita, family kita. Na'udzubillah. Boleh benci itu kalau dilandaskan kebencian karena Allah, cinta karena Allah, bukan cinta karena hawa nafsu. Benci juga karena Allah, itu boleh dan itu sangat indah. Tapi harus kita bisa memastikan memang aku dibenci karena Allah atau bukan. Jangan sampai kita salah. Ketika benci sama Allah itu ketika orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, kita benci. Tapi ketika dia tidak melakukan hal itu atau sudah taubat, sudah kembali, maka hilang kebencian itu. Tidak ada, bahkan kita akan lebih cinta kepada dia ketika dia sudah kembali ke jalan Allah. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangi, artinya saling boikot. Wala bai'un ba'dukum ala ba'd, wa kun ibadallah ikhwanan, al-muslim akhul muslim. La yazlimuhu wala yakhduruhu, jangan saling mendolimi, jangan saling menipu. Wala yahgiruhu, jangan saling menghinakan. Na'udzubillah. Ummahat, akhwat, terutama kami sampaikan kepada antum dan juga kepada kita semua laki-laki ini, ya, tontonan-tontonan di TV, apalagi di medsos itu banyak sekali yang menyerumuskan kita dalam menyaksikan pekerjaan seperti ini. Wong saling menghina, debat, kaki saling mencampakkan, saling menghinakan, saling buka aib. Kita demen nonton. Paling kami peminci saya yang nonton itu. Padahal itu kita masuk dalam kelompok orang yang ikut menyaksikan ribah, menyaksikan di situ adu domba. Kena juga berdosa kita. Melok kena dosa, sadar tak sadar sama kita akan kena. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kamu saling benci, jangan sama saling merendahkan, menghinakan. Lalu Nabi mengatakan at-taqwa huna, ketakwaan itu letaknya di sini, bukan casing kita, bukan dari keturunan si A wala B wala si C. Takwa itu hahuna, ketakwaan ada di hati, keimanan kita kepada Allah di situ. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW dalam hadis lain yang kita baca kemarin, Sahih Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi dhilli mithqala dzarratin minal kabir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini kita ikhwan. Ya, kita kadang tak sadar kita ini juga punya sifat kibir seperti hasud yang tersembunyi kita tak sadari. Kadang-kadang kibir yang tersembunyi juga ada pada diri kita. Tak masuk surga teruslah orang yang masih menyimpan satu sifat kibir walaupun sekecil biji dzarrah di dalam hatinya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga wong yang terpendam dalam hatinya, tersimpan pada dirinya suatu kesombongan. Ya, kadang-kadang kesombongan ini karena kita diinjak Allah kelebihan. Baik secara kasbiyah atau jibillah. Kasbiyah memang karena kita yang mengusahakan, kita jadi pintar, kita jadi bagus, kita jadi segala macam lah yang dengan usaha kita. Jadilah kita sombong karena kita sudah mencapai ini, mencapai itu, dapat ini, dapat itu. Ada pula yang sifatnya jibillah, memang pemberian Allah. Pemberian Allah. Kita dapat nikmat itu tanpa kita usahakan, tanpa kita minta, kita diberikan oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan tadi, baik dunia ataupun akhirat barangkali. Nah, jadi kalau itu menjadikan satu kesombongan buat kita, na'udzubillah, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Sedikit beja jangan ada, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah irhamna. Allah kadang-kadang ada kita. Ya. Kita ketika misalnya dikurang ngajari wong, tak sengaja wong tadi misalnya menyenggol kita atau nendang kita atau apa yang membuat kita agak sedikit tak nyaman. Ketika wong itu kita pandang wong lebih dari kita, oh tak apa-apa, biasa, tak apa-apa je kita. Tak kata ada benci, tak kata ada marah. Tapi ketika yang agak lebih rendah dari kita, mata kau tu jalan dah benar. Apa yang motivasi kita ngomong sampai macam itu? Karena kita ngasa dia itu lebih rendah dari kita sehingga kita ngomong. Tapi coba kalau kita lebih punya kedudukan dari kita, oh tak apa-apa. Tak apa-apa. Jika kita tak apa, tidak apa-apa. Ketika kita misal ini juga bentuk kibir yang kadang-kadang kita tak rasakan, ikhwan. Antum ketika lewat melalui orang-orang yang antum anggap uang ini di pojok kita, pas kita lewat, alafu minta maaf numpang lewat. Tapi ketika yang duduk di pinggir uang yang kita anggap lebih rendah sama kita, ngonyo baik kita. Itu ada kibir gitu. Ada kibir. Kenapa kau tak samakan? Ketika kau lihat di kalangan orang-orang yang kau anggap mereka itu berbobot, uang punya kemampuan atau apa, inti dengan akhlak, dengan adab, minta maaf numpang lewat gitu. Ya. Kita selama ini sikok kadang-kadang. Ketika yang kita lewat ini orang-orang yang di bawah kita, ngonyobe kita. Wala salamanan sama mereka. Wala ngomong minta maaf, alafu numpang lewat. Salaman tidak, ngucap salam pun tidak. Nah, itu ada kekibiran. Apa yang mencegah kita tidak mau mengucapkan akhlak, tidak menampilkan akhlak mulia tadi? Karena ada kita ngerasa lebih bagus dari wong tadi. Nah, ini juga menunjukkan akhlak yang kita praktekkan sama wong yang pertama tadi bukan pula karena Allah Rasul, tapi karena mandang wong tadi itu.
Ketika orang berbuat salah sama kita pun sama. Ketika berbuat salah yang lebih bagus dari kita, orang lebih tinggi, lebih berbobot dari kita begitu cepat memaafkan. Tapi ketika orang yang berbuat salah itu di bawah kita derajatnya, tidak begitu cepat kita bisa memaafkannya. Kenapa? Kita masih ngasuh aku lebih mulia dari dia. Untuk minta maaf pun sama. Ketika kita berbuat salah sama uang, kita memang salah sama uang. Uang itu kita anggap memang lebih bagus dari kita, lebih mulia, lebih berbobot, bercepat kita minta maaf. Tapi coba kalau kita berbuat salah sama orang lebih rendah dari kita, kaget belah, nyantai belah, kaget belah kalau ketemu ke sana, kalau aku ketemu, kaget belah kalau ketemu. Beda sama orang yang kita anggap orang berbobot yang punya, masya Allah lah, terutama urusan dunia barangkali. Ya, kita nak ngomong kaget belah kalau ketemu bagi aku minta maaf. Tidak, kita langsung gagi dia. Bercepat kita hubungi dia, kita kontak dia. Nah ini juga menunjukkan adanya kibir di hati kita. Kenapa kita masih ngasuh aku ni di lepelan, di pucuk, ada orang di bawah aku lepelan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita bersikap seperti itu kepada orang yang mulia karena urusan akhiratnya, labas. Kita lebihkan penghormatan kita. Ketika kita berbuat salah dengan uang yang kita muliakan dengan kacamata akhirat, kita bercepat minta maaf. Kita bercepat minta maaf. Ketika dia melakukan suatu kesalahan sama kita, misalnya baik, kita cepat memaafkan. Itu memang sesuatu yang indah, yang baik. Memang sikap itu yang kita harus terapkan kepada orang yang memiliki kemuliaan akhirat. Itu tidak. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, yang macam tadi ikhwan, kibir itu tersembunyi. Kibir itu tersembunyi. Macam sekarang nih, ummahat, ubabat di bawah duduk kita yang pucuk lanang duduk nih. Ketika kita duduk empet-empetan, ada orang terpijak kaki kita, orang lewat terpijak kaki kita. Mana sikap kita? Terjadi seperti tadilah. Ketika yang mijak tadi itu, masya Allah, tidak apa-apa. Bahkan nyala ke diri, salah kami ni yang ngeluar ke kaki. Masya Allah. Nyala ke diri kita. Salah kami ni yang ngeluar ke kaki. Tapi kalau mijak kaki kita orang yang level yang sama atau di bawah kita, mata tu cuma pada mata kaki. Pijak jalan benar-benar sakit, pijak itu kan lemak. Oh, ngepet kita. Ngapa ini muncul seperti ini sikap dua ni? Kan itulah. Ada yang ngasuh kita punya suatu kedudukan. Ini na'udzubillah min yang seperti ini mithqal, kecil. Wallah yang seperti ini ya anda tidak bicarakan antum. Mungkin pada diri kami pun ada seperti itu. Sikap kita akan berbeda ketika kita menyikapi orang yang kita anggap lebih rendah. Ketika sudah kita mengatakan orang itu lebih rendah, berarti kita sudah ngasuh kedudukan di pucuk mereka. Entah dengan kesolehan, entah dengan ketaatan, entah dengan ilmu, entah dengan apalah, apalagi dengan urusan dunia. Tapi kalau kita saksikan orang-orang yang memiliki keduniaan lebih, keilmuan lebih, kesolehan lebih, tapi dia begitu merendahkan diri ketika bermuamalah sama manusia, dibuatnya sama kalau. Bahkan ketika dia berbuat salah sama orang miskin, orang fakir, lebih dicepatkannya untuk menyelesaikan urusan, untuk minta maaf misalnya. Itu orang masya Allah memiliki sifat tawadhu. Lawan dari kibir itu adalah tawadhu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat tawadhu, yang sifat yang mulia yang diberikan Allah pada orang-orang saleh. Man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang sombong dengan kelebihan yang dia miliki, bahkan termasuk naudzubillah dengan kesolehan, dengan keistiqomahan, dengan kepintaran, dengan kepacaan urusan akhirat yang hebat, yang banyak, sombong dia ngasuh lebih, ngasuh hebat, tunggulah dia akan dicampakkan Allah. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, dia tidak galak menonjolkan diri, dia tidak galak ngasuh dia lebih, mau tak mau dia akan diangkat oleh Allah. Orang akan menyaksikan dan orang akan mengakui dan orang akan menghormati dia. Walaupun dia tidak minta itu semua, dia tidak minta dihormati, dia tidak minta disanjung, tidak diminta dilebihkan, tapi Allah akan menjadikan hati-hati manusia tunduk sama ini orang dan mencintai dia dan memuliakan dia lebih. Kenapa? Itu sudah Allah janjikan. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang memiliki sifat tawadhu, Allah akan mengangkat. Dan ingat ikhwani, nasihat buat anak kita semua, jangan sampai na'udzubillah nastaghfirullah min qawli min amalin, merasa diri kita lebih sombong. Kadang-kadang kita ni bukan diri kita lebih, sekeluarga kita ajak untuk sombong terhadap keluarga yang lain di bawah kita. Ini biasanya dari segi ekonomi. Kita ngasuh lebih. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yu'izzu man yasha wa yudhillu. Hati-hati dengan ayat ini kawan. Ini termasuk amalan yang disunnahkan baca pada solat. Walaupun sebagian musola menggunakan, sebagian itu lepas. Artinya Rasulullah membentangkan banyak sekali zikir-zikir pada solat itu. Ada yang takut kepanjangan, milih dari 20 wirid kita ambil 7, kita ambil 5, kita ambil 11. Nah termasuklah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha' wa yu'izzu man tasha' wa tanzilu man tasha'. Itu termasuk wirid yang dianjurkan pada solat. Walaupun sebagian musola tidak mengamalkan, tidak salah. Tidak menjadi suatu kesalahan. Mungkin takut kepanjangan barangkali
Nah, di situ Allah menjelaskan tu'til mulka man tasya. Balik juga masalah hasud tadi. Allah berhak, Allah berkehendak memberikan kemuliaan, keagungan, kedudukan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka jangan kau hasud. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan hati-hati, Allah pun bisa mencabut dari siapapun yang Allah kehendaki. Nikmat, kedudukan, kejayaan, kemuliaan bisa dicabut sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'izzu man yasha. Allah berkehendak memuliakan siapapun. Walaupun maaf, kita saksikan berapa banyak ulama-ulama besar kita dulu, wong tuanya wong awam, bukan wong alim, bukan wong terkenal soleh, bahkan wong tuanya termasuk orang yang mungkin jauh dari agama. Tapi anaknya dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah sehingga bisa nolong wong tuanya di akhirat. Namun sebaliknya, hati-hati ikhwani, wa yudhillu man yasha. Dan Allah bisa menggelincirkan, menjatuhkan, mencampakkan siapapun yang Allah kehendaki. Gara-gara apa? Gara-gara sombong tadi. Gara-gara sombong Allah bisa jatuhkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Bisa dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah, hafizani hafizakumullah. Lalu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seorang yang dia senang berpakaian yang cantik, berpakaian yang indah, berpakaian yang serba rapi, dimasukkan kategori orang sombong?" Oh, tidak, kata Nabi. Itu balik tergantung nih niat. Bahkan Allah kata Rasulullah SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Bahkan Allah itu indah, mencintai yang indah-indah. Muslim harus rapi, dituntut. Ya, kita harus rapi. Jangan sampai maaf, ada kesan kalau Islam itu kotor, kumuh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Makanya sekarang banyak kalangan habaib, para ulama-ulama zaman sekarang, mereka bikin pesantren itu dibikin yang cakep, yang indah, yang megah. Untuk apa? Menghilangkan image. Karena dulu
pencurinya ya Yahudi. Ketika dicari, akhirnya Imam Ali mendapatkan kudo dia di tangan Fulan bin Fulan. Lalu beliau hakim muslim, alim, soleh, tahu kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib, bukan tidak tahu. Sementara yang jadi musuh nih Yahudi. Sementara yang jadi musuh nih ya Yahudi. Ketika didudukkan di sidang, maka hakim bersikap adil sebagaimana dia menyikapi itu bukan wong muslim. Walaupun secara duduk ikhwan dalam kaidah Islam ya, dalam kaidah Islam ini bukan ketidakadilan, tapi memang untuk menunjukkan Islam lebih mulia. Dari segi tempat duduk, seorang muslim itu didudukkan tempat yang lebih mulia. Orang yang non-muslim didudukkan di tempat yang tidak boleh mulia. Misal, orang muslim menunjuk kursi bangku jog, orang kafir non-muslim menunjuk bangku kayu biasa. Itu syariat. Itu syariat. Tapi untuk menentukan hukum tetap harus dengan adil. Akhirnya mulai disidangkan. Apa yang kau tuntutkan wahai Ali? Kata hakim dari itu. Sahabat Rasulullah. Aku punya kuda hilang sekian hari yang lalu, dan aku ketahui kudaku dicuri oleh ini wong, karena aku saksikan kudaku di kandang dia ada, dan aku tahu benar itu kuda milik aku. Yang Yahudi ditanya, apa benar kau maling? Tidak. Terus kuda yang ada sama kau, kuda aku dewek, aku beli. Mempertahankan lagi. Lalu Imam Ali ditanya lagi, apa adakah kau saksi kalau itu kuda milik kau? Kata Imam Ali, saksinya ada. Siapa? Anakku Al Hasan Al Husain. Dalam hukum pengadilan mengatakan, oh, anak tak pacak dijadikan saksi. Anak kau tak bisa jadikan saksi wahai Ali. Anak pasti bela wong tua. Jadi kau mak mana? Ya memang kuda aku nian. Kata saksi kalau aku maling. Senang hati dia. Akhirnya waktu itu Imam Ali keluar amarahnya lah begitu. Kata Imam, demi Allah itu kuda punya aku. Ya Allah, kalau memang ini uang Yahudi, dia ini berdusta, maka telan dia dalam bumi. Telan dia dalam bumi. Subhanallah ikhwan, bukan Yahudi itu afwan ya. Hakim tadi itu Imam Ali minta keadilan. Hakim menjalankan tetap dengan cara dia itulah. Imam Ali berkata seperti itu. Kalau memang ini uang, kalau aku memang salah kurang lebih itu dengan tuntutan aku, maka berikanlah keadilanmu ya Allah. Maka dengan izin Allah yang hakim tadi itu tiba-tiba bangkunya nyampak tertelan bumi. Yahudi ini nengok, bingung dia. Hakim, mana kata Imam Ali? Kata hakim, macam itulah hukum ya Ali katanya. Tidak berubah hakim tadi. Imam Ali ngasuh haknya dia memang ini. Dia tahu benar Yahudi itu maling, tandanya benar, kuda itu tak katik kuda yang seperti itu. Hak 100%, Allah yakin. Hakim ngomong, aku tak baca mengubah keputusan. Karena saksi yang kau miliki bukan saksi yang bisa menguatkan. Lalu Imam Ali ngomong lagi, berdoa lagi. Ya Allah, kalau memang apa yang aku tuntut ini, yang aku katakan ini salah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Tapi kalau aku benar, tunjuk ya Allah. Hakim tadi terpendam lagi ke tanah. Hakim lagi ditanya lagi, mak mana wahai hakim? Uji hakim, macam itulah hukum wahai Ali. Imam Ali tidak ada nuduhkan hakim ini tidak adil, cuma dia minta keadilan dari Allah. Nah, subhanallah, ini kejadian membuat Yahudi ini ketakutan. Ketakutan sampai dia teriak, stop katanya. Hakim, aku memang maling katanya. Aku memang maling, itu kuda punya Ali. Saksikan kamu katanya. Saat itu juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan hakim itu terangkat dari badannya, lepas. Hakim yang memang punya pendirian hebat. Walaupun dia menyaksikan itu karamah Imam Ali ditampakkan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali tidak minta kecelakaan tidak, untuk nunjuk ke kalau memang aku ini benar, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan dalam bentuk itu tadi. Dalam bentuk seperti itu tadi. Karena hukum ini sudah di luar hukum yang ada. Tapi tetap ikhwan, yang namanya hukum tetap hukum. Cuma Allah pengen nunjukkan kejadian ini menjadi suatu hidayah buat orang
Yahudi tadi sampai. Nah, artinya tak bisa nak jadi saksi dibuat-buat, tak bisa. Ya, tak bisa dibuat walaupun kita beradil berbuat dengan wong kafir, keadilan tetap harus dijalankan. Masyaallah hibba rahimani rahimakumullah hafizani hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wajtanibu qaula zur. Hati-hati kamu, jauhilah diri kamu dari ucapan-ucapan yang bohong. Wa qala Ta'ala wala taqib ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ini sifatnya umum ikhwani. Ya. Ini nasihat kita, jangan galak fuduli, jangan galak cerodean. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau masuk ke suatu perkara yang kau tak tahu tentang perkara itu. Ingat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata kau, telinga kau, hati kau akan jadi tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kau tak tahu urusan ini, jangan neko-neko nak jadi saksi. Tak tahu nak melak urusan orang dalam, tak usah. Bukan urusan kau, lewat be. Nah, ini kadang-kadang kita ngusir urusan wong lain. Min husnil Islam mar'i tarki ma la ya'ni, kata Rasulullah. Termasuk bentuk keindahan kemuliaan seorang muslim itu meninggalkan apa yang tak kata urusan sama dia. Kita ni galak ceroh dia nak tahu urusan wong si fulan ada keributan, mak mana selesai belum urusan dia tu. Mak mana kejadian, mak mana kemarin tu. Kejadiannya mak mana? Ada urusan tidak sama kita. Ada urusan tidak sama kita. Tak usah masuk. Apalagi na'udzubillah masuk untuk menjadikan diri kita sebagai saksi sementara kita tak tahu perihal itu di dalamnya. Ini bisa celaka. Na'udzubillah. Kawan tu berbuat bohong, kita tak tahu. Kawan tu berbuat kesaksian, buat keadaan, misalnya kita tak tahu. Tentu kita melok, nak melah tadi tu. Bahaya ya kawan. Allah melarang itu. Wala taqifu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Rawaina fi sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah Bakrah Nufai bin Al-Haris an Abi Bakrah. Jadi ada sahabat namanya Abi Bakrah, ya. Bukan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abi Bakrah. Nama beliau Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, paling besarnya daripada dosa-dosa besar. Min akbaril kabair, paling besarnya daripada dosa-dosa besar. Lalu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Semua sahabat kalau dapat ilmu sedang galau, mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan al-asyirku billah. Pertama al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua ugugul walidain, durhaka sama wong tu, akbarul kabair. Na'udzubillah min dzalik. Allah salim ya rabbana. Thalasan, yang ketiga, wa kana muttaqian fajalasa qala ala wa qul zur wa syahadatu zur. Waktu itu Rasulullah sedang nyantai ketika mengucapkan syirku billah, katanya nyantai masih Nabi, nyendek. Ugugul walidain, tegak pada Nabi. Ala gauludzur, kata Nabi, hati-hati ucapan dusta, saksi palsu, kata Nabi. Keadaan Nabi dengan emosi menyampaikan itu. Hati-hati, kata Nabi. Yang ketiga, ketika menyebutkan pertama, kedua, Nabi masih bawaan nyantai. Tapi ketika mengucapkan yang ketiga ini, sambil dalam keadaan gagah, tegas, mengatakan palsu. Na'udzubillah min dzalik. Wih, ngeri Pak, ikhwan. Kadang-kadang dari kelas kecengan nih, banyak saksi palsu. Iya. Banyak wong berdagang nih. Iya Pak, asli itu. Aku tahu nih, di kawan sebelah, kawan lagi benego, sikok masuk. Ya. Kadang-kadang macam-macam. Dengan cara tadi biar meyakinkan wong kalau ini wong barang asli padahal palsu. Melok dia, bagi dapat persentase. Ya, ada yang upah ngopeng di bahasa kita nih. Ya, ada yang macam itu. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna la yatasakat. Dan Nabi mengulangi terus. Ala wa qawlu zur syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Sampai sahabat gemetar ketakutan. Ya Allah, cobalah stoplah ya Rasulullah, stoplah. Karena Nabi berulang-ulang dengan bawaan emosi beliau mengucapkan. Kenapa? Benar-benar sangat membenci, sangat dibenci oleh Rasulullah. Karena hal ini ikhwan rahimakumullah yang merugi ke wong banyak. Bisa membalikkan wong yang tak bersalah jadi besar. Kenapa? Saksi ini, saksi memang dia nian. Ya sudah, mana lagi ada saksi. Tak cuma tak bersalah kena.
Hati-hati yang jadi hakim-hakim itu. Na'udzubillah, ngeri ikhwan. Ya, kita dengar dari kawan-kawan kita yang belajar ilmu-ilmu yang ada ni, kadang-kadang memang subhanallah bisa dijual belikan. Hukum itu bisa dijual belikan. Yang tidak ada pacak diadakan. Yang ada pacak tidak diadakan. Tergantung berapa mayar. Ya, istilah mereka kalau kita lagi SD sampai sekarang masih ngalak-ngalak lagu ya. Maju tak gentar membela yang benar. Nah, kalau mereka ni maju tak gentar membela yang bayar. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Wallah mereka hebat ikhwan. Bikinin kelompok advokat sama advokat yang pintar-pintar ni. Mak mana cara pokoknya bapak ini harus kita menang ke. Padahal jelas-jelas salah. Jelas-jelas dia ngampas tanah wong, jelas-jelas dia berbuat zalim. Mak mana cara ini harus menang. Ini harus salah. Padahal ini yang terzalimi, ini yang diambil haknya. Berbalik pacak. Oh, na'udzubillah min dzalik. Celaka dunia akhirat itu. Saksikan bakal diazab Allah, disiksa Allah di dunia sebelum dia sampai di akhirat. Ya, pengadilan akhirat lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asal habba'i hadirin rahimakumullah. Baik, keberkahan kitab Matlul Badrin ya, tenang-tenang baik, jam 5:38, azan 6 Selawi ya, hujan pula dulu ya. Dapat baik berkah, dapat habib minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad qala ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Berkata Al-Habib Ahmad, halaman 41, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hadi Al-Hamid radhiyallahu an, faman razaka ibnan syakuran muti'an muhibban li abawai muhtaraman lahuma faqad nala nasiban 'aziman min na'imid dunya wa thawabil akhirah. Allahumma akrimna bidzalik. Allahumma akrimna bidzalik. Allahumma akrim bidzalik ya Allah, nikmat. Beliau Imam Ahmad bin Hadi Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid mengatakan, faman razaka ibnan syakuran, siapa yang diberikan Allah anak yang pandai bersyukur kepada orang tua, taat, muti'an, nurut, muhibban li abai, cinta sama orang tuanya luar biasa, muhtaraman, memuliakan orang tuanya, maka orang ini saksikan engkau telah mendapatkan nikmat yang teramat sangat besar yang kau rasakan di dunia, dan akan kau dapatkan pelak lebih hebat lagi pahala di akhirat di sisi Allah. Allahumma ja'al auladana min auladil bar li abawain waj'alna minal bar li abayina wa ummahatina. Yang mudah-mudahan kita jadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti ya. Jadi di sini bukan kategori kepintaran ya, banyaknya ibadah, kekayaan dunia dah, tapi bagaimana sikap si anak kepada orang tua. Misal, minta maaf ummahat, ubabat, habaib, hadirin, kita punya anak mondok. Setelah mondok, Masya Allah, balik ke rumah, lapal ini, apal itu, pacak ngapalin, pacak ngapal itu, pacak ceramah, tapi tak nurut sama kita. Makan, habis makan, pacak restoran, tinggal ke baik, tidak beringkas. Mentu tak pakai izin lagi. Kalau kita ngomong mentu, jangan jauh-jauh, mentu jauh. Jam sekian baliklah, ngulur. Ada sikok lagi orang punya anak, tidak apal ini, tidak apal itu, belum baca ceramah, pas-pasan baik. Tapi apa kata, iya mi, iya bah, kau tu jangan mentu dulu, iya mi, iya bah. Itu nak pengen kau tahu cucikan, iya mi, marhaba. Nyingok lagi kosong, lagi macam kitab, nyingok kosong lagi berzikir, nyingok kosong lagi ibadah. Sama orang tuanya tak pernah ngangkat kepala, apalagi ngangkat suara. Wallah, lebih beruntung kau punya anak ini daripada kau punya anak yang sudah pintar ini pintar itu, pacak ini pacak itu, tapi dia na'udzubillah tidak ada nampakkan akhlak budi pekerti yang mulia kepada orang tuanya. Nah, orang tua juga harus kita membantu anak kita. Dan jangan salah, ini tak lama lagi bakal liburan ya, Syakban, ada yang pertengahan Syakban liburan pesantren. Jangan salah kasih sayang ummahat, ubabat, habaib, hadirin sekalian ikhwan ya. Anak balik ke rumah baru 3 hari hilang sudah titelnya, simbolnya. Dari pesantren kopiah mulai lepas, sewet sudah lepas, seminggu baju berubah,
2 minggu dak katik lagi nampak kalau budak ini budak pesantren. Bahkan lebih dahsyat dari yang belum di pesantren kadang. Salah siapa? Bukan salah didikan pesantren, salah kita yang melepaskan anak kita dengan kebebasan seperti itu. Hati-hati. Ma'asyal habaib hadirin hadir rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan faman razaka ibnan syakuran, siapa yang mendapatkan anak yang pandai bersyukur pada orang tuanya, muti'an, ta'an, muhibban li abawai, cinta benar kepada orang tuanya, muhtaraman lahuma, memuliakan keduanya, faqad nala nasiban aziman, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar min na'imid dunia, dari kenikmatan dunia, wa thawabal akhirah, dan pahala akhirat. Yajibu alaihim musa'adatuhuma in kana faqiraini la yastati'an al-amal wa in ya'tanu bihima fi zaman syuyukhtihima kama i'tayaniyahu bihim fi zaman tufuliyatihim falayan bagi lahum an yadharu lahuma alamat tamallal wad-dajar minhuma hatta la yahsulu dhalika fima ba'da min abna'ihim. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kewajiban kita sebagai anak hendaklah benar-benar mendahulukan untuk menolong orang tua kita, terutama di saat kita saksikan orang tua kita sudah tidak mampu lagi, sudah tidak mampu lagi mencari rezeki sendiri, tidak mampu sendiri menyelesaikan urusannya sendiri. Maka kita sebagai anak Allah yang lebih utama untuk menyelesaikan urusan mereka, mencari rezeki untuk mereka. Kau harus lakukan ketika kau dapatkan orang tua kau sudah tidak mampu lagi. Wa in ya'tanu bihima fi zaman syuyukhatihim, terutama di saat mereka sudah tua, sudah tidak mampu berbuat, maka kau harus punya perhatian. Ya, di saat orang tua kita sudah tidak mampu, kita harus perhatikan benar-benar. Bagikan bagian yang kita dapatkan rezeki tadi itu. Ya, kalau kita tidak mampu menunjuk lebih besar untuk orang tua kita dari kebutuhan kita dan keluarga, minimal nisib separuh sewang kita berbagi untuk kebutuhan orang tua kita, atau minimal tidak harus separuh sewang, apa kebutuhan orang tua kita cukupi, sisanya kita nikmati untuk kita. Kama yang sebagaimana kau harus ingat dulu orang tua kau macam itu juga. Waktu kau tak baca apa pun, jungkal balik nyari duit, jungkal balik nyari rezeki untuk kau. Bahkan kadang-kadang ya kita dengan akal kita yang tidak sehat, masih belum mumayyiz, masih kecil, tunjuk barang bagus kita pecah ke, kita rusak ke, padahal nyari duitnya sago. Belum lagi kita kadang berkendak ini berkendak itu. Nah, kau ingat itu kata beliau, masa kecil kau dulu, orang tua kau dulu nyarikan rezeki untuk kau di saat kau belum ada kemampuan untuk mencari rezeki sendiri. Nah, sekarang kau diberikan Allah kemampuan untuk punya rezeki sendiri, dan orang tua kau dalam kedudukan tidak mampu mencari, maka kau lah yang harus melakukan mencarikan nafkah untuk mereka. Walayan bagi lahum ayyadharu lahum alamat tamal, dan usahakan benar kata beliau. Mungkin ini prosesnya panjang dan lama. Ya, bertahun-tahun kita kau harus berusaha kata beliau. Jangan sampai nampak pada diri kau tu ada kebosanan. Ya, jangan tanya nampak bosan apa. Biasanya kalau apa kita bukan dapat, ya bah, sekarang insya-Allah langsung beli bah. Mulai ya bah kaget dulu bah, Nah, mulai kaget dulu bah. Ya bah, kaget dulu bah. Yang kemarin itu masih ada kan bah. Nah, mulai agak ngeluh-ngeluh dikit, tamallal. Ada mulai ada kebosanan pada diri kita. Ya, itu memang suatu yang sifat manusia. Wajar ketika dia terus berbuat ada masa, tapi itu jangan kau tampakkan kata beliau. Jangan kau tampakkan dengan sikap, dengan ucapan. Ya, kadang-kadang kita ni sampai ya Allah bah, alangkah cepatnya habis. Ya, ngoto kadang-kadang misalnya. Lah, sekali lagi sifat seperti itu mungkin kita ngalami. Ya, capek, berulang-ulang, apalagi bagus minta lagi. Kadang-kadang yang subhanallah. Ya, seperti kemarin sudah disebutkan. Orang tua kita ketika masuk usia tua kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak wajar. Model apa? Dia minta belikan sama kita ini dan itu, pas sudah kita belikan tunjuk punya orang lain. Besok minta lagi, habis saja dia. Oh, nak sabar ini. Macam kita dulu masih kecil, kita tunjuk makanan sama anak kita bagi sama kawannya. Bah, minta bah habis bah jangan. Mana punya kau tu? Ini kawannya megang sikap sewang, dia tak megang. Ya, samalah cak kita kecil dulu. Ya, subhanallah. Nah, ada yang model macam itu. Ya. Kadang-kadang Allah cobaan memang, tapi insya-Allah kita minta terus sama Allah, diberikan kemampuan mudah-mudahan. Ya, kita insya-Allah kemampuan. Ada yang macam itu ikhwan. Ini yang anda dapatkan. Ini benar-benar bukan cerita ini, memang kejadian. Jadi ada seorang tua, namanya orang tua, kadang-kadang ibah tu lebih. Walaupun kadang-kadang dia disakiti, dia masih nak berbuat baik sama anak tadi. Jadi ada seorang ibu, lakinya sudah meninggal. Dia punya anak berapa anak? Nah, di antara anak-anaknya ini pemalas.
pemalas, tahunya nak ada baik. Padahal sudah bujang, bahkan sudah kahwin. Sementara ada anak ibu pikok yang jungkal balik ngeri rezeki semangat. Yang anak ini selalu bantu maknya. Tapi setiap dinjuk duit, emak ini selalu berapa hari habis minta lagi sama anak tadi. Akhirnya anak ini tahu yang nunjuk, ternyata emak tadi nguntal ke sama anaknya yang pemalas-pemalas ini. Nah, ini cobaan. Ya, nak di stop, tak boleh, haram. Boleh tak kita, Mi, jangan macam itu, Mi. Duit yang anjuk untuk Mi, itu untuk Umi. Ngapa Mi unjukkan untuk sipulan-sipulan? Dia tu biar begawi dewek, nyari dia dewek. Mi kita kecil hati. Kadang-kadang kecil hati Mi kita. Nah, berdosa kita. Bahaya kita. Jadi ketika kita sudah memenang lillahi ta'ala nganjuk umi kita, terserah dia, sudah milik dia. Nak dibagikannya ke mana-mana terserah. Itu hak dia. Walaupun mungkin itu tadi seperti yang kemarin disampaikan, secara akal kita ngomong ini jangan, tak bagus. Secara akal kita dibagikannya pada wong-wong yang tidak pantas untuk dibagi, misal seperti tadi, atau mau tetangga kawan yang sebenarnya tidak pantas untuk ditolong. Apa kita tahu? Wong itu tuh wong yang pemalas galo. Wong tetangga tu bukan wong tidak punya nian, punya tapi dak galak jadi wong kaya, tiap pagi duit dibakar. Ya. Pakaian mewah, tapi umi kita ni iba. Kalau datang tetangga tadi sipulan datang, nyutik dikit baru mentu. Oh iya umi kita ni. Apa umi kita? Aku ada ATM di belakang. Uji umi kita ni. Ya, aku tinggal minta ATM. Ya, aku tinggal minta. Kita ni jadi ATM-nya. Kalau wallah ikhwan, ana cuma baca cerita, cuma baca nyamik. Kalau antum bisa sabar dengar ini, wallah azim. Azim. Nama kalau kita nyetop, ni dak kata mi, duit mi. Berbohong, celaka. Mi, ini untuk umi, jangan tunjuk ku umi. Pengen untuk umi nikmati. Kadang umi kita cik hati dia. Ya sudah, kalau dak tunjuk sudah dia. Nah, celaka pula kita. Ya, jadi mana? Ya kalau pacak itu tadi. Yang nikmat ya Rob, kalau pacak jangan punya umi yang cak itu ya. Jangan punya abang model macam itu baik kita minta. Coba nih kawan, coba. Ya, itu kan terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika seorang ayah tiap hari ngembek duit anaknya, tanpa izin, ngembek duit, minta lagi, ngembek lagi sampai anak dia ngadu sama Rasulullah. Ketika dengan itu Rasulullah menyikapinya, ini hal yang tidak wajar, tidak bagus, tidak benar ini, kesian budak ini duitnya dironcot itu terus. Ternyata apa yang tadi itu memang ngembek tadi ya untuk dinikmatinya. Cuma nikmati mungkin juga di berbagai macam-macam itulah. Sampai dipanggil Rasulullah tabayun, pengen ngadili. Benar kata bapaknya, memang aku kalau ngambil duit anak aku tanpa izin, sehingga kumbek. Ketika itu benar sudah posisi, lalu abangnya ngeluh sama saya. Tapi Rasulullah, aku ni dulu sahaja juga waktu masih kecil. Aku nyari ke duit untuk dia, aku jungkal balik nyari duit untuk dia. Dia sakit, aku melok sakit. Dia ni kadang-kadang dia nangis lapar, aku tak tidur. Dia makan, aku tidak makan. Dengar itu. Nah, keluar unek-unek tadi. Tadinya tak galak ngunek-ngunek, tak galak muka kan kita berbangkel, akhirnya berbangkel baik. Istri Rasulullah pun ikut iba. Apa kata Rasulullah? Ya fulan anta wa malu kali abik. Wahai fulan, kau dan harta kau punya abah kau. Artinya sudah, dia membelah kau. Apa yang nak diambil abah kau itu milik dia. Kau dan harta kau milik abah kau. Nah, tolong juga isteri-isteri, bantu suami kita untuk tetap birrul walidain. Kalau laki kita tetap birrul walidain sebelum tuanya, pasti berkah rumah tangga kamu. Pasti berkah rumah tangga kamu. Nah, kita juga sebagai suami bantu juga isteri kita biar bisa berbakti tetap walaupun kita di pucuk orang tua yang sudah. Bantu isteri kita biar tetap birrul walidain. Ketika kita ada waktu luang, ajak dia ngayu orang tuanya. Ketika kita ada rezeki lebih, ajak dia untuk memberikan kepada orang tuanya juga. Wallah nikmat hidup seperti itu. Insya-Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah hati yang bersih, pikiran yang cerdas, yang bersih, yang indah. Kita jalin rumah tangga kita dengan baik dan berkah, dan kita jadikan Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, baik semasa orang tua kita masih hidup sampai mereka telah wafat. Dan mudah-mudahan kita pun dikaruniakan Allah dengan anak keturunan yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kita. Beliau mengatakan sini, jangan kau tampakkan rasa malal, waliyadhullahumma alamatul malal wad dojir, atau nampak kau tu pengen berontak, berontak, kesel, jengkel, jangan. Hatta la yahsulu dzalika fi ma ba'da min abnaihim, sehingga kalau kau berbuat baik sempurna, kau akan dapatkan dengan baik juga kepada anak-anakmu, akan berbuat seperti itu kepadamu. Tapi kalau hari ini kau jengkel, kau kesel, kau ngerotok, kau tampakkan rasa tidak senang, maka nanti kau pun akan diperlakukan oleh anakmu seperti itu. Wallahu a'lam bis. So, masyaallah habaib hadal maaf
Ya, mungkin sampai di sini dulu insyaallah. Masih setengah jam lebih adzan, cuma adzan hujan ya. Yang nak balik jaturi setelah doa ini, kalau yang masih nak bertahan silakan. Dan kami sampaikan insyaallah ikhwan rahimakumullah, para habaib juga mungkin yang bisa hadir jaturi malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan majelis zikir ziarah Seberang Ulu. Ya, yang biasanya kita maghrib dulu di Masjid Islah, karena mengingat Masjid Islah tempat parkirnya sudah jadi tempat sholat. Jadi kita alhamdulillah Masjid Haddad sudah selesai, jadi kita pindah ke Masjid Haddad untuk zikirnya. Ba'dal maghrib kumpul di Masjid Haddad dari salat maghrib. Yang tidak sempat salat maghrib di Masjid Haddad silakan ba'dal maghrib kumpul. Kita akan baca kitab Babul Fathul Usul, ya, kitab zikir ziarah itu yang di dalamnya ada munajat Asmaul Husna, ada salawat, ada juga qasidah mudhariyah, ada juga qasidah Muhammadun dan lain-lain. Mungkin ikhwan semua sudah paham. Kita baca itu sampai Isya. Ba'dal Isya selesai kita akan mungkin konvoi sedikit menuju ke pemakaman Telaga Swida, parkir di madrasah DSD. Ya, DSD negeri situ kita parkirnya di situ nanti insya Allah taala. Setelah itu kita akan ziarah seperti biasa tertibnya, mulai dari pemakaman Gubah Ar-Riyad Al-Habsyi, kemudian mungkin berdiri ke Pedatuan, setelah itu mungkin berdiri di luar menghadap ke Magom Kenduruan, lalu kita masuk ke Magom ziarah ke Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, lalu kita kumpul di Magom Gubah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, ziarah ke Habib Ahmad bin Hasan dan Habib Ma'lim Nang. Terakhir nanti setelah acara kita ke Gubah Munawwar insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini cantik suasananya, ya, hujan berhenti dan kita berikan Allah hujan rahmat insyaallah. Ini saja ikhwan rahimakumullah. Dan malam Ahad insyaallah, malam Sabtu dulu. Pertama malam Sabtu kami sampaikan insyaallah majelis 2 mingguan Rumah Ma'lim Nang ba'dal maghrib, ba'dal isya'nya di majelis Ta'lim Raudatul Ilim tempat almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Jumat malam Sabtu. Malam Ahad zikir ziarah Kambang Koci. Insyaallah maghrib kumpul di Masjid Lawang Kidul sama pembacaan kitab zikir sampai Isya. Setelah Isya kita ziarah ke Magong Pangeran Syarif Ali. Setelah itu kita menuju ke Kambang Koci. Insyaallah tolong bantu doa, mudah-mudahan Allah lanjut suasana cantik indah berkah, dan mudah-mudahan ini bentuk salah satu wujud bertambahnya berkah kita di bulan Rajab ini insyaallah taala. Pintu saja yang bisa kami sampaikan ikhwan, ya, mudah-mudahan kita bisa menghadiri acara-acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى والحمد لله في البدء فاتح بالقبول ثم نرسل إلى حضرة رسول الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنت الفتوح والمنه الرسول وصالح الجسد ورتبة من الله ارجعنا وإليكم من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه. الله يصفي قلوبنا وطهر قلوبنا نور قلوبنا يحسن أخلاقنا بجميع الأحوال الظاهر الباطن. الله يرزقنا أولاد بارنا أولاد مبارك بارك وحسن خلق والأدب وجعلنا مثل ذلك وبارك لنا في المال والعيال وارفع ودفع واصرف عنا والمسلمين عما عن بلادنا إندونيسيا Palembang خاصة كل البلاء والوباء والمرض والسقم والآلام وآلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام ولكل من أوصنا بالشفاء خصوصا مريم مولدية بنت أديتيا كمال الدين سيف النور
bin Iskandar Barakbah, Karim bin Resmadi, Rosalina binti Muhammad Yusuf, Nona binti Mas'ud, Nabila binti Johan, Adel binti Johan, Johan bin Ruslan, Muhammad Ibrahim bin Hasan Maci, Haryani binti Hasani Maci, Maryati binti Hasan Maci. Abdul Hamid bin Ali Mukhtar, Ningdab bin Nanu, Yala Apriani binti Abdurrani, Muhammad Indra bin Bahruddin, Supriyadi bin Samsuddin, Astuti binti Caknani. Ya Allah. Nabil Idris bin Imtiaz Ahmad. وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هدين بن صالح جالبة كل خير فتن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك